অন করে না। তো স্যার আমার এখানে নেটটা একটু খারাপ স্যার। না, অন করেন, সমস্যা নেই। Last class we had class test on sound wave and the total marks was 25. So I already told you your marks. Yes. So let's take the clarification and let's check কোথায় আমরা ভুল করেছি, কেন আমরা ভুল করেছি। Remember, আপনারা যদি এই কনফিডেন্সটা গেইন করতে পারেন আজকের ক্লাসের পর, this what is very important. আজকের ক্লাসের পর if I give you the same paper, everyone should get 25 out of 25. Yeah? Make sense? Make sense Iftikhar? Or the idea, যে idea থেকে কোশ্চেনটা হয়েছে, everyone should be able to answer regarding the ideas. Clear? যদি আপনারা এটা পারেন, আপনাদের ক্লাস টেস্ট মেবি খারাপ হয়েছে, but it will be recovered. Yes, I told you Iftikhar, আপনার ক্লাস পারফরম্যান্স কিন্তু এটা একটু বেটার, আপনি যেটা পেয়েছেন। আপনি আরো একটু বেটার পাবেন যদি আপনি বাসায় প্র্যাকটিস করেন। আপনি বাসায় কম প্র্যাকটিস করছেন তো, এজন্য কিন্তু আপনি এক্সামে একটু করছেন। আপনারা যদি একটু প্র্যাকটিস করতেন বাসায়, আর একটু ভালো হতো। হ্যাঁ, চলেন আমরা একটু সামনের দিকে আগাই। কি বলতেছে দেখেন, এখানে কিন্তু ভুল করার কোনো স্কোপ ছিল না। কারণ a police car sounds its siren when traveling to an emergency. The siren produces two different sound, P and Q, which are emitted alternately, right? P এই যে দেখতে পাচ্ছি আমরা একটা লাউড সাউন্ড, Q হলো একটা কোয়াইট সাউন্ড বা সাউন্ড উইথ লেস অ্যামপ্লিটিউড। সো বলতেছে কোনটা এখানে লাউডার বলেন তো, পি অর কিউ? পি লাউডার। কোনটার ফ্রিকোয়েন্সিটা মোর বলেন তো? কিউ। তাহলে অবশ্যই কারেক্ট অ্যান্সার উইল বি বি, রাইট অর রং? আমরা মার্ক স্কিম দেখে আসি, আমাদের মার্ক স্কিমটাতে কারেক্ট অ্যান্সার বি আছে কিনা। সো 1B ইজ দি কারেক্ট অ্যান্সার। ওকে, নেক্সট নাম্বার 2, Afrin stands at a distance from large building. She claps her hands and a short time later hears an echo. Why is an echo produced when the sound wave hits the building? Because sound wave reflected. Of course, C, right? Sound wave reflected. এখানে সবাই মোটামুটি ঠিক করছেন। Number 3, the sound wave travels from a point X to a point Y. এখানে হলো আমাদের ইফতিখার ভুল করেছে, আর সবাই ঠিক করছে মোটামুটি, আর কয়েকজন একটু ভুল করছে। খেয়াল করেন, which diagram represents the movement of air molecules due to the sound wave, the region between X and Y? So আমরা ডিসকাস করেছিলাম ইফতিখার, it is through compression and rarefaction. So খেয়াল করেন, কম্প্রেশন যদি এদিকে হয়, রেয়ারফ্যাকশন যদি এদিকে হয়, তার মানে এয়ার মলিকিউলস গুলো অ্যাকচুয়ালি এভাবে মুভ করতেছে, রাইট অর রং? So air molecule move along the direction of the wave propagation. That's why it is longitudinal, right? So it should be number D, not C. Clear আব্বাজান? আর ভুল হবে? ইনশাআল্লাহ হবে। আমরা ফ্রিকোয়েন্সি আর অ্যাম্পলিটিউড, আচ্ছা সমস্যা নেই, যে প্র্যাকটিস করেন নাই বললাম। নাম্বার 4, the diagram represents the wave produced by the source of sound. The scales are the same for all the diagram. Which sound has the highest frequency? Of course, D. And D তে কয়টা কমপ্লিট ওয়েভ আছে খেয়াল করেন, গুণেন 1 2 3 4 5 6, 6 complete waves. And number C, 1 2 3 4 and 4.25, you can say, right? So a little more than 4, and here it is 6. So definitely D is the correct answer, right? Yes. So 4D is the correct answer. Afrin বলছে 4D, Afrin আগেটাতে বলতেছে D, তার আগেটাতে বলতেছে C, তার আগেটাতে বলতেছে D. So Afrin এই পর্যন্ত আপনার সবগুলো ঠিক হয়েছে। নাম্বার 5 এ আমরা চলে যাচ্ছি, চলেন দেখে আসি কি বলতেছে নাম্বার 5. 3 loudspeakers vibrates at different frequency of 5 Hz, 25 kHz and 50 kHz. Which row shows whether the vibration of the sound from each loudspeaker can be heard by human or not? So কেন এটাতে আমরা B দিয়েছি বাবা? 5 Hz শুনতে পাই, 25 kHz 50 kHz এটা আমরা শুনতে পাই না, তাই না? সো আপনারা এটা অ্যাকচুয়ালি কারেকশনই হয় না, বুঝছেন? আমি কমাইতেছি। But do you understand the point, right? It is definitely number A, that 5 Hz below audible range, 25 kHz above audible range, 50 kHz above audible range, so will not be able to hear any of the sound, right? Okay, next. Shahir hits a ball hard and 0.4 seconds later hear the echo from a wall, right?
The speed of sound in air is 330 meters per second. How far away the Shahir from the wall? Now, এই ক্যালকুলেশনটা কিন্তু আমরা অনেকবার করেছি। এরপরও মেজরিটি অফ ইউ মেড মিস্টেকস হিয়ার। সো আমি জাস্ট আপনাদেরকে একটু শো করি, আপনারা একটু আমাকে ভ্যালুগুলো একটু বলে হেল্প করেন, তাহলে আমরা বুঝবো। হ্যাঁ, ওকে, খেয়াল করুন তো কি কি ভ্যালু এখানে দেওয়া আছে। 330 মিটার পার সেকেন্ড, রাইট অর রং? তাহলে আমরা জানি যে স্পিড, ডিসটেন্স, টাইম, এই ইকুয়েশনটা যদি আমরা খেয়াল, শাহির কি করবো, এটা বলে হিট করলো একটা সার্টেন ডিসটেন্স থেকে। এখানে হচ্ছে আমাদের শাহির রয়েছে। শাহির বলটাকে হিট করলো, বলটা সামনের দিকে গেল, রাইট? বলটা হিট করে সাউন্ড এটা সামনের দিকে গেল, একটা সার্টেন ডিসটেন্সে ব্যারিয়ার পেয়ে সাউন্ডটা শাহিরের কাছে ব্যাক করলো, রাইট? কত সেকেন্ড পর? 0.40 seconds later, Shahir heard the echo, right? So what is the speed? 330 meters per second. বলতেছে এই ডিসটেন্স কত? ব্যাপারটা এরকম না 0.40 seconds এ সাউন্ডটা কতটুকু ডিসটেন্স ট্রাভেল করেছে। That the question is how far the Shahir was from the wall, right? So definitely এখানে আমাদের speed equals to distance divided by time এই ইকুয়েশনটা আমরা ইউজ করব। To get the distance, it is speed into time. But what time it is? Is that 0.4? It is or half of 0.4. Half of 0.4. Can half of 0.4? Because half of 0.4 is sound এখান থেকে এই পর্যন্ত মুভ করেছে, and rest half কি করছে সে এখানে আবার ব্যাক করছে। So time has to be halved. তাহলে speed is 330 into time is 0.4 divided by 2, right? 0.40 is 0.40, same. So 0.20 into 330 is 65, right? 66 meters. So 66 meters is the correct answer, which is option number A, right? বুঝতে পেরেছি আমরা? দেখেন তো সবাই এটা ক্লিয়ার কিনা? শাহিন, ফাতিমা, আফরিন, আমাদের সবাই ক্লিয়ার কিনা এটা বলো? Sir, why did you divide the 0.40 by 2? এবার আপনি বলেন। আফরিন, আপনাকে বললাম যে আপনার স্পিড হলো 330। আপনি আপনার বাসা থেকে রেডিয়াসে আসছেন এবং রেডিয়াস থেকে ব্যাক করে আপনার বাসায় গেছেন। আপনার টাইম লাগছে 1 ঘন্টা। কতটুকু বাবা? 1 ঘন্টা। ধরেন আপনার স্পিড হলো 100 কিলোমিটার পার আওয়ার। আপনি আপনার বাসা থেকে রেডিয়াসে আসছেন, রেডিয়াস থেকে আবার আপনার বাসায় ব্যাক করছেন একটা কনস্ট্যান্ট স্পিডে। বলেন তো আপনার বাসা থেকে রেডিয়াসের দূরত্ব কতটুকু বাবা? It's 330 by times. 330 by 2. কেন 330 by 2 হলো এখানে? Or let's say It's because it's asking for me to just find the distance from radius to home and not back again to home. Right. So আপনি যখন speed equals to distance into time করতেছেন, আপনি ইকোটার ক্ষেত্রে শাহিদ থেকে ব্যারিয়ার থেকে আবার শাহিদ, এই ডাবল ডিসটেন্স পাইতেছেন, তাই না? Yes, sir. আপনি যদি হাফ টাইমটা নেন তাহলে আপনি শুধু পাবেন কোনটুকু? শাহিদ থেকে শুরু করে এই ব্যারিয়ার পর্যন্ত যেতে যতটুকু সময় লাগছে ততটুকু। তাহলে কিন্তু আপনি কারেক্ট অ্যান্সারটা পাচ্ছেন, তাই না? Yes, sir. রাইট। আর কারো কোনো কোশ্চেন? সো আফরিন এখানে ভুল করছে, আপনারা বুঝতেই পারতেছেন। আফরিন এখানে 1 মার্ক লুজ করেছে। ওকে, সামনের দিকে আমরা আগাচ্ছি, নাম্বার 7 এ যাই। Sound travels by wave motion. Which property of wave causes echo? Already আমরা এটা ডিসকাস করছি একটা কোশ্চেনে। That was sort of repeated question. It's reflection. So C is the correct answer. আফরিন আপনার ঠিক হয়েছে। Number 8. Iftikhar listens to a দেখেন ইফতিখার সাথে সবসময় এটা কিন্তু অ্যাক্সিডেন্টাল, আমি কিন্তু ইন্টেনশনালি এটা দেই নাই আপনার নামটা। ইফতিখার লিসেন্স টু আ মেশিন। দেখেন ইফতিখার যে অনেক শুনে হেডফোন দিয়ে, এটা অ্যাক্সিডেন্টালিও হয়ে গেছে, দেখছেন? তো আপনি একটু কমায় দেন, শোনাশুনি গান শোনা কমায় দেন, আপনি ভালো করবেন, ঠিক আছে? একটু কমায় দেন। এই যে দেখেন শাহির ছেলেটা আগে ক্লাসে কত বেশি কথা বল, রিসেন্ট একটু শুধু কথা বলা কমায় দিছে, তাতেও 15 পেয়ে গেছে 25। জাস্ট কথা বলা কমাইছে। 60% মার্কস, কিন্তু 15 is 60% মার্কস, which is not bad. তো যদি আরেকটু কথা কম বলে বাসায় যদি হোমওয়ার্ক করে, ও 25 এ ওরা আটকানো মুশকিল হয়ে যাবে। ফুল মার্কস পাওয়া থেকে ওকে আটকানো মুশকিল হবে, কিন্তু ওই যে দুষ্ট যে পড়তে চায় না। ঠিক আছে, Thanks for the motivation, sir. হ্যাঁ ঠিক আছে।
আপনি মোটিভেশন নিয়ে বুঝে ফেলেন এটা মোটিভেশন, এবং মোটিভেশনটাকে আপনার বাসায় যে এটা আছে, ঝুড়িটা আছে, ঝুড়ির মধ্যে তালাবদ্ধ করে রেখে দেন। Iftikar listens to a machine that makes sound of different frequencies, sounds of different frequencies. Esta একটু space হয়ে গেছে, should be sounds of different frequencies. He can only hear one of the sound. Which frequency of sound Iftikar able to hear? Iftikar দেখে আপনাদের ঠিক হয়েছে? হ্যাঁ, নিজেরটাকে ভুল করে। হ্যাঁ, the 2 hertz is below, 10 hertz below, 2 kilohertz within the range, 30 kilohertz above the range, right? So the correct answer should be number C, 8. Next, number 9. Fatima wishes to measure the speed of sound in air. She plans to measure. ফাতিমা চাইছে, এটা আপনি জানেন, আপনি চাইলে এটা আপনি পারতেন। আপনি যদি চিন্তা করতেন যে না আমাকেও এটা পারতে হবে, ফাতিমা জাস্ট এখানে একটা নাম সার ইউজ করছে, তাহলে আপনি পারতেন। She plans to measure the time between making the sound and hearing the echo from the clip. She will use the equation. দেখেন প্রথমত হচ্ছে এই কোশ্চেনটা বেশিরভাগ স্টুডেন্ট ভুল করছে, সো আপনারা খুব বেশি হতাশ হবেন না যারা ভুল করছেন। বেশিরভাগ মানে হচ্ছে অলমোস্ট এভরিওয়ান। সো কেন সবাই ভুল করছে এটা একটু ডিসকাশনের বিষয়, আমরা ডিসকাস করব। She will use the equation. এটা একটু ট্রিকি ছিল বলতে পারেন। এরকম ধরেন 25 মার্কসের মধ্যে 1 মার্ক 2 মার্ক একটু ট্রিকি থাকতে পারে। এটা একটু জানেন, যাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা খুব ভালো শুধু তারাই পারবে, যাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা এভারেজ তারা এটা পারবে, এটি স্বাভাবিক। সো আপনারা কেউ পারেন না, তার মানে হচ্ছে আপনাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর কি করতে হবে, আর একটু ডেভেলপ করতে হবে, রাইট? ওকে, she will use the equation speed equals to distance by time. Which type of sound should she make and which distance should she use in her calculation? So খেয়াল করেন, speed equals to distance by time, right or wrong? So time কে যদি আমি half না করি, then time divided by 2 should be the correct thing, right? The 2টা উপরে চলে গেলে it is going to be distance into 2, of course. So আমি যে ডিসটেন্সটা পাবো এটাকে আমি 2 দিয়ে ডিভাইড করব, মাল্টিপ্লাই করব, because it is something that a distance it travels. হ্যাঁ যাচ্ছি, ওটা তো যাচ্ছি, খেয়াল করেন আমি একটা একটা করে যাচ্ছি। Which type of sound she should make? আপনারা যদি এভাবে চিন্তা করেন, কন্টিনিউয়াস সাউন্ড আপনারা প্রডিউস করবেন। চিন্তা করেন তো, কন্টিনিউয়াস সাউন্ড প্রডিউস করলে ইকো আসতেছে, আপনারা যদি না থামেন আপনারা ইকো বুঝতে পারবেন? কোনটার ইকো আসে সেটা আপনারা বুঝতে পারবেন না। যদি আপনারা একটা শর্ট গেল ব্যাক করলো, আপনারা সাউন্ড শুনলেন, এটা সাউন্ড করলেন, ইটস নট আ শার্প সাউন্ড। এনিওয়ে, চিৎকার দিলেন, জোর একটা চিৎকার দিলেন, এই চিৎকারটা সামনে গিয়ে আপনার দিকে রিটার্ন করলো, তাই না? সো যে একটা শার্প সাউন্ড, আপনি একটা সাউন্ড প্রডিউস করছেন, এটা সামনে গিয়ে পিছনের দিকে রিটার্ন করেছে। সো শুড বি শর্ট এন্ড শার্প সাউন্ড। এটা নিয়ে কারো কোনো কনফিউশন বাবা? কনফিউশন আছে? নো, ফাইন, ঠিক আছে। তাহলে চিন্তা করেন, সে যেটা করছে, ফাতিমা যেটা করেছে, ফাতিমা মেজার করতে চাচ্ছে তার এবং ক্লিপের মাঝখানে ডিসটেন্সটা, রাইট অর রং? বা এই এয়ার এর স্পিডটা বের করতে চাচ্ছে। এখন সে কি জানে, সেখানে করতেছে কি, ডিসটেন্সের ক্ষেত্রে যদি সে 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই না করে বা টাইমকে যদি সে 2 দিয়ে ডিভাইড না করে, তাহলে কি আসবে? ডেটাটা রং আসবে, বিকজ সাউন্ড অ্যাকচুয়ালি কি করছে, সে তার ক্লিফের মাঝখানে যদি ডিসটেন্সটা মেজার করেও ফেলে, সাউন্ডটা তো অ্যাকচুয়ালি এই সময় থেকে সে যে টাইমের রেকর্ডটা পাবে, ইট ইজ নট দ্য টাইম ফ্রম স্টুডেন্ট টু ক্লিফ, রাদার স্টুডেন্ট to cliff to student again. The distance has to be doubled or time has to be halved. Oh, right or wrong? So আমি যদি এখানে ডাবল ডিসটেন্স চিন্তা না করি, তাহলে টাইম সাউন্ডটা তো ডাবল ডিসটেন্স ট্রাভেল করেছে, এটা এখান থেকে রাইট, এখান থেকে এটা ক্লিফে গিয়েছে, ক্লিফ থেকে আবার তার কাছে রিটার্ন করেছে। সো ডিসটেন্স ইজ অ্যাকচুয়ালি ডাবল। আদারওয়াইজ আমি যে টাইমটা রেকর্ড করেছি এই টাইমটাকে আমাকে হাফ করতে হবে, রাইট? বিকজ আমি টাইমটাকে ঠিক রেখেছি, তাহলে ডিসটেন্স কি করব, ডাবল করে দেব। সো দ্যাটস হোয়াট নাম্বার ডি উইল বি দি কারেক্ট অ্যানসার। এন্ড দেখতে পাচ্ছি এখানে আফরিন সি বলতেছে ফর কোশ্চেন নাম্বার 9। আমরা কোশ্চেন নাম্বার 9 পর্যন্ত একটু আফরিনের কপিটা একবার রিভিশন নিয়ে নিই, আফরিনের কয়টা ঠিক হয়েছে একটু চেক করি। কোশ্চেন 1 বি সি ডি ডি এ, বি সি ডি ডি এ প্রথম পাঁচটাই কারেক্ট আফরিন, দেন এ সি সি ডি,
A, C, C, D. Afrin আপনার দুইটা ভুল হয়েছে। Afrin out of 9 পেয়েছেন 7. 7 out of 9 for first 9 questions. Number 10 এ আমাদের ছিল 8 marks. আমরা 10টাতে চলে যাচ্ছি। Two students, Omar and Hasan. দেখি হাসান এখানে কতটুকু মার্কস পেয়েছে। হাসান দেখতে পাচ্ছি ভালোই মার্কস লুজ করছে। কেন নিজের কোশ্চেনে কেউ মার্ক লুজ করে? দেখেন ইফতেখার কিন্তু ওর কোশ্চেনে মার্ক লুজ করে না। The students are provided পরে বলতেছি দাঁড়া। সবাই এখানে যে যেখানে ভুল করছেন সবাই একটু চেক করে নিন। যারা অনলাইনে জয়েন করেছেন তারা এখন চেক করবেন কিভাবে? আপনাদের কপি আমি বের করে দিচ্ছি। ঠিক আছে, অনলাইনে দেখেন তো। অনলাইনে আছে শাহির আছে, ফাতিমা আছে, আফরিন আছে, তাই না? তিনজনের কপিটা আমি সামনে নিয়ে নিচ্ছি। যে যেখানে ভুল করছেন আপনাদের ওই পার্টটা আমি ডিসকাস করে শোনাচ্ছি। ফাতিমা কোনো ভুল করেন নাই। ফাতিমা আপনি এখানে ফুল মার্কস পেয়েছেন। শাহির আপনি এখানে 1 মার্ক লুজ করেছেন। এন্ড আফরিন আপনাকে চেক করতে হবে, ইয়েট টু বি চেকড। চলুন আমরা ডিসকাস করি এবং চেক করি কি বলতেছে। The students are provided with a starting pistol, a stopwatch, and a long measuring tape. The starting pistol, when fired, produces a loud sound and puff of smoke at the same instant. যে মোমেন্টে ফায়ারটা হয় ওই মোমেন্টে একটা পাফ অফ স্মোক বের হয়। আমরা দেখেন না যে ম্যারাথন গুলোতে একটা স্মোক দেখা যায়। সো যেই মোমেন্টে স্মোকটা দেখা যায় টাইমারটা অ্যাকচুয়ালি ওই মোমেন্টেই স্টার্ট করতে হয়, বিকজ দিস ইজ দি স্টার্টিং পয়েন্ট, রাইট? অনেকে আপনারা লেখার চেষ্টা করেছেন যে আমরা হচ্ছে গিয়ে এটা শব্দটা শুনবো, শব্দটা শুনতে একটু আমাদের সময় লাগবে ইত্যাদি ইত্যাদি। নাও, it is just to see the smoke, that's why this is starting pistol, not a killing pistol, right? সো অনেকে কোশ্চেন করছিল স্যার আপনি ওমরের হাতে হাসানের হাতে কেন পিস্তল তুলে দিচ্ছেন? আমি বলছি যে এটা তো বাবা একটা মানে খেলনা পিস্তলের মতো, তাই না? আপনি এটা তো ফায়ার করলে যে এটাতে মানুষের দিয়ে তাক করে মারলে যে কেউ মরে যাবে ব্যাপারটা এরকম, রাইট? ইট ইজ জাস্ট অ্যান ফর দ্য সেক অফ নো, একটা ছোট্ট খাট করে শব্দ হবে জাস্ট টু রিটার্ন, এন্ড উইথ দ্য রিয়েল বুলেট ওইখানেও কিন্তু স্মোক জেনারেট, রাইট? বাট এখানে পাফ অফ স্মোক দেখতে হবে, একটু বেশি করে জেনারেট করতে হবে। সো ইটস আ ডিফারেন্ট সেটআপ, রাইট? এনিওয়ে, সো describe and guns are fine, right? Describe how the students, because গান যদি ভালো না হতো তাহলে গান সবচেয়ে বেশি প্রডিউস করে কি ইউএসএ, তাহলে আমরা কি ওদেরকে খারাপ বলি? আমরা ইউএসএ যেতে চাই না? সবচেয়ে বড় ওয়ার ইন্ডাস্ট্রি তো ইউএসএ, তাই না? বদমাইশ চিন্তা করে। Describe how the students use, but we should have heavy industry like this, because like অন্য কেউ আপনারা এসে দুম করে অ্যাটাক করে ফেলবে, আপনি কিছু বলতে পারবেন না তখন। Okay, so describe how the student use the apparatus and how they calculate the speed. You may draw a diagram. So purpose টা কি? How the student use the apparatus, one, and they calculate the speed. তার মানে আমাকে স্পিড ক্যালকুলেট করতে হবে। সো স্পিড যদি ক্যালকুলেট করতে হয় there has to have a reference of the equation. দিয়েছেন? আপনি দিয়েছেন? আচ্ছা, তো ধরেন if there is no reference of equations আমরা মার্কস লুজ করব। দেন মেজারমেন্ট আমরা এখানে কিভাবে করব, কি করব? একটা হচ্ছে ডিসটেন্স মেজার করব, টাইম মেজার করব, তাই না? ডিসটেন্স কি দিয়ে মেজার করব, টাইম কি দিয়ে মেজার করব, এটা আমরা করব। টাইম কোনটুকু? যেই মোমেন্টে আমি দেখব স্মোকটা দেখা যাচ্ছে, স্মোকটা আমি রেকর্ড করব, স্টপওয়াচটাকে স্টার্ট করব। যেই মোমেন্টে সাউন্ড আমি শুনবো ওই মোমেন্টে আমি স্টপওয়াচটাকে অফ করব। যদি এটা আমরা করতে পারি তাহলে আমরা কি করতে পারবো, টাইমটা প্রপারলি মেজার করতে পারবো। এবার আমরা একটা মেজারিং টেপ দিয়ে আমি এবং আমার ফ্রেন্ড এই দুজনের মাঝখানে যে ডিসটেন্স এটাকে আমরা কি করব, মেজার করে ফেলবো। তারপর আমরা স্পিড ইকুয়ালস টু ডিসটেন্স বাই টাইম ইকুয়েশনটা ইউজ করব এন্ড আমরা স্পিডটা বের করে ফেলবো। এটা হলো আমাদের মার্ক স্কিম। দেখি আসি আমরা লং ডিসটেন্স আর ডিসটেন্স ইন ফিল্ড মেজার উইথ আ মেজারিং টেপ অর টেপ। এটা যদি আমরা কেউ লিখে থাকি এটা আমরা মার্কস পাবো। দেখি আমাদের আফরিন এখানে কি লিখছে। আফরিন বলতেছে the student two students should choose a long distance and measure it with the long measuring tape. Okay, number 1, student should stand on each end of the distance, one with a stopwatch and other with a starting pistol. The student at one end press the pistol
fires the pistol, right? While the other starts stopwatch according to the puff of smoke sent out. Okay, fine. যখন সে দেখবে তখন সে stop করবে. Okay, 3. As soon the sound is heard in the air, the student stop the stopwatch. The speed can be calculated by speed equals to distance by time. Yes, so all of them are correct. So here 4 out of 4 for Afrin. Afrin 4. So can Shahid যেখানে মার্কস লুজ করেছেন? Yes. শাহিদ আপনি ইকুয়েশন দেন না, দেখি তো বাবা আপনি কোথায় মার্ক লুজ করেছেন, দেন তো। আচ্ছা, as you will identify the sound of pitch when you stop the stopwatch. হ্যাঁ, আপনি এর কোথায় বাবা? They can apply the measured distance. হ্যাঁ, ডিসটেন্স টাইম কি দিয়ে মেজার করব? দাঁড়ান, হ্যাঁ মেজারিং দিয়ে লাগবে তো বাবা। আপনি যদি ডিসটেন্সটা মেজার না করেন, যে দেখেন লং ডিসটেন্স আর ডিসটেন্স ইন ফিল্ড মেজার্ড, ঠিক এটা লিখছেন সামহাউ মেজার্ড, না এটা লাগবে মেজার্ড ডিসটেন্স লিখছেন, বাট এটা আচ্ছা ওটা তো মনে হয় মিস হয়ে গেছে স্যার, দাঁড়ান একটু চেক করুন বাই মিস্টেক। ঠিক আছে, মেজার্ড ডিসটেন্স ধরলাম এক, দেন measure the speed of sound করবে একটা লম্বা ডিসটেন্স ধরে দাঁড়াবে। Okay, fine. Stopwatch by using the equation you stop to stop. কখন সে এই যে দেখেন as will identify the sound of the pistol, কখন সে টাইমারটা স্টার্ট করবে? পিস্তলে যখন সে স্মোকটা দেখবে স্মোকটা বের হবে, যে আপনি কিন্তু কখন স্টপওয়াচ স্টার্ট করতে হবে কখন স্টপ করতে হবে এটা লাগে। আচ্ছা, আফরিনটা তাহলে চেক করা শেষ, আপনি এখানে 4 পেয়েছেন। পরের কোশ্চেনটাতে আমরা সুইচ করি। হ্যাঁ বাবা, পরের কোশ্চেনে সুইচ করি। আচ্ছা, পরের কোশ্চেন হচ্ছে 10b, কি বলতেছে? A device at the bottom of a sea emits a sound wave of frequency 200 Hz. The speed of sound at sea water is 1500 meters per second. Calculate the wavelength. So বলেন তো ইকুয়েশনটা কি? V equals to বলেন f lambda. So কি বের করতে বলছো বাবা? Lambda. Lambda equals to V by F. What is V baba? 200. 1500. What is F? 200. So V by F তাহলে কত আসবে? 7.5 মিটার। এই জন্য তো বলি আপনি ইকুয়েশন আগে লেখেন নাই কেন? মেইন ইকুয়েশনটা আগে লেখেন, V equals to F lambda লেখেন। রেড পেন কোথায় আপনার? আব্বাজান, রেড পেন কোথায়? না, এই যে রেড পেন না, রেড পেন নিয়ে আসবেন নেক্সট ক্লাস থেকে। আচ্ছা, সো 7.5 মিটারস। আফরিন आंसर চেক করে আসি। আফরিন 7.5 মিটারস কারেক্ট। আহাদ ওকে ফাইন। শাহিদ কারেক্ট, ইয়া কারেক্ট, ফাতিমা কারেক্ট। ওকে ফাইন, ঠিক আছে। পরের কোশ্চেনটাতে আমরা চলে যাই। ক্লিয়ার বাবা? यस। আপনি লিখছেন রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট টিম কত লিখছেন? আপনি প্রথমে ইকুয়েশনটা আবার কেন লেখেন নাই? উপরে লেখেন v equals to f lambda লেখেন। f স্মল লেটার বাবা, f স্মল লেটার ল্যামডা। ল্যামডা পাই না তো বাবা, আপনি তো পাই লিখতেছেন। এই যে দেখেন ল্যামডা কিভাবে লিখতে হয় দেখেন, এই যে দেখেন খেয়াল করুন, ল্যামডা লেখার জন্য এই আমাদের দেখেন এই যে একটা বাঁকা স্ট্রেট লাইন দিয়ে উল্টা y লিখে চলে যাবে। y লেখার সময় আপনি কি করেন? এরকম লেখেন না, এটা হচ্ছে কি এই লাইনটা দিবেন এখানে শেষ। সো পরের কোশ্চেন আমরা সুইচ করছি B2 তে। হ্যাঁ, the sound wave passes from the sea water into air. State what happens if anything to the frequency of the sound. খেয়াল করেন, sound wave passes through the sea water into the air মানে কি? সে ওয়াটার থেকে কিন্তু এয়ারে আসতেছে। আপনারা জানেন না যে ওয়াটার থেকে এয়ারের স্পিডটা কমে যাবে? হ্যাঁ, খেয়াল করেন, খেয়াল করেন। বাট যতই তাদের স্পিড কমে যাক, ফ্রিকোয়েন্সি কখনো চেঞ্জ হয় না। আপনাদেরকে তো বলেছিলাম, আপনাদের কিন্তু এটা একদিন বলেছিলাম। সো ফ্রিকোয়েন্সি উইল বি সেম। সো এখানে মার্ক লুজ করেছেন শাহির এখানে ফ্রিকোয়েন্সি সেম লিখেন নাই, ফাতিমা সেম লিখেছেন। দেখি এখানে ইয়া কি লিখেছেন? হ্যাঁ, আফরিন ঠিক লিখেছেন। আফরিন লিখছেন ডাজ নট চেঞ্জ, এন্ড আফরিন এটাও লিখছেন যে স্পিড ডিক্রিজেস। সো ইটস কারেক্ট। সো আফরিন এখানে ফুল মার্কস পেয়েছেন এই ইয়াতে,
8 out of 8. আমরা পরের কোশ্চেনটাতে সুইচ করছি কি বাবা? আফরিন, এখনো জানি না আমরা, জানি না। নাম্বার 11 আমরা যাই, তারপর দেখা যাবে। Which draw a straight line from each quantity of the left hand side to a speed on the right hand side which is typical for that quantity. Speed of sound in gas. বলেন তো, speed of sound gas is apparently 330. So কোন ভ্যালুটা এখানে কাছাকাছি আছে? 300. So আমরা দিব speed of sound in air is 330. গ্যাস যেহেতু বলছে একটু এদিক সেদিক, so 300 is fine. তো 30 তো হবে না, 3000 তো আর হবে না, তাই না? স্পিড অফ সাউন্ড ইন সলিডের ক্ষেত্রে আমরা ওয়াটারের জন্য জানি 1500, সলিডের জন্য জানি अराउंड 5000. সো ইট ইজ ক্লোজ টু 3000, অর্থাৎ অন্য সলিডের ক্ষেত্রে 3000 হতে পারে, বাট ইটস নট গোইং টু বি 30000 because it is even more than audible range, right? So it has to be 3000. দেখি আফরিন এখানে কি করেছেন। আফরিন আপনার অ্যানসার ঠিক আছে। শাহির এখানে কি করেছেন আপনারা দেখে আসি। শাহির আপনার অ্যানসারটা এখানে রং হয়েছিল। আপনি স্পিড অফ সাউন্ড ইন সলিড দিয়েছেন 30000। সো শাহির বুঝতে পেরেছেন যে 30000 টা হবে না, ইট ইজ अराउंड 5000। স্টিলের জন্য যদি এটা 5000 হয়, it is going to be around 5000, but it cannot be more than the audible range, right? Right or wrong? So ফাতিমা, আপনি কিন্তু এখানে ভুল করেছিলেন। ক্লিয়ার এটা? আপনাদের দুইজনের Yes, sir. ওকে, ঠিক আছে। Explain why sound waves are described as longitude. এটা আপনারা যারা ভুল করেছেন তাদেরকে তো আমার একটু পিটুনি দিতেই হবে। 2 মার্কস ভুল করছেন, চিন্তা করেন। আপনি এবং আপনারা ভুল করছেন। আর কি এখানে ভুল করছে? এখানে ফাতিমা 1 মার্ক লুজ করছে, এখানে শাহিদ 2 মার্ক লুজ করেছে। ভেরি স্যাড টু সে। লঞ্জিটিউডিনাল আমরা কি বলেছি? লঞ্জিটিউডিনাল ক্ষেত্রে ডেফিনিশন কি ছিল? ওয়েভস অসিলেশন। খেয়াল করে আগে লিখেন না, পার্টিকেল গুলো যে অসিলেট করবে, oscillation of the particle is along the direction of wave propagation. শেষ, that's it. So particular oscillation টা along the direction হবে, along the direction of what? Waves propagation. এই দুটো পয়েন্ট লিখলে 2 মার্ক শেষ। The oscillation of the particle of the medium, খেয়াল করে আগে লিখেন, আমি মার্ক স্কিম দিয়ে দিব, সব প্যারা নাই। Oscillation of the vibrating molecules are along the direction of the wave propagation. অর্থাৎ ওয়েভ যেদিকে যাচ্ছে অসিলেশনটা দেখেন ওইদিকে হচ্ছে। সিম্পল, 2 মার্কস। আফরিন কি লিখেছিলেন দেখি। আফরিন লিখেছেন এখানে, this is because particles of the medium through which the sound is transported vibrates parallel to the direction that the sound wave moves. Yes, correct. Sound wave যেদিকে মুভ করতেছে এই প্যারালালি বা along the direction এ পার্টিকেল গুলো কি করে? অসিলেট করবে। নাম্বার সি, ফিগার 1 shows how the clear তো পারবেন না নেক্সট টাইম? শাহিদ পারবেন না নেক্সট টাইম? ফাতিমা পারবেন না বাবা নেক্সট টাইম? ইনশাআল্লাহ স্যার। ইনশাআল্লাহ। Maybe. আবার মেবি কি? ক্লিয়ার করলাম তো। বলেন ইনশাআল্লাহ বলেন। ফাতিমা ইনশাআল্লাহ বলেন। Inshallah. জোর গরম করছি দেখে জোর করে ইনশাআল্লাহ বলো। নাম্বার সি, figure 1 shows how the displacement of air molecules at an instant of time varies with distance along the path of the sound wave. So আমরা গ্রাফটা দেখলাম। এবার বলছে on figure 1 sketch 2 cycles of sound wave. খেয়াল করেন 2 cycles of sound wave। অনেকে আবেগে আপ্লুত হয়ে বেশি ড্র করছেন, অনেকে কি ড্র করছেন আমি বুঝতে পারি, বাট অ্যামপ্লিটিউডটা একটা লেভেলে বোঝা গেছে যে আপনি 1 মার্ক পাইছেন। এনিওয়ে, বাট খেয়াল করেন যে আপনি গ্রাফ কেন সরাসরি পেন দিয়ে ড্র করছেন এবং আপনি দুইটা ড্র করছেন। মানে কি আপনি কি ভাবছেন দুইটা গ্রাফ আপনাকে ড্র করতে বলছে? আপনাকে বলছে 2 সাইকেল। আপনি যে দুইটা সাইকেল ড্র করে দেন না, এটা তো বিশাল। 2 সাইকেল মানে কি? দুটো কমপ্লিট ওয়েভ বাবা। ঠিক আছে, সো 2 কমপ্লিট ওয়েভ আমাদের ড্র করতে হবে। আপনি কয়টা করছেন? আপনি 2.5। কেন বেশি করছেন? কেন বেশি করলে বেশি মার্ক দিবে স্যার, এই চিন্তা। আপনি ইয়েস, আপনি দুটো ড্র করছেন। আর এখানে
ধরেন ফাতিমার ইয়েটা ঠিক আছে, কিন্তু ফাতিমা মাশাআল্লাহ বেশি মার্ক পাওয়ার জন্য এত বেশি করছে, তাই না? কয়টা ড্র করছে? 1 আমার খেয়াল ছিল না। 1 2 3 4 5 6 7 7.5। ফাতিমা ভাবছে দুইটা ড্র করতে বলছে 2 মার্ক, 7.5 ড্র করি তাহলে আমি 7.5 5 মার্কস 5.5 মার্কস এক্সট্রা পাবো। হ্যাঁ, এত আমার 2 সাইকেলে এটা খেয়ালই হয় নাই কোয়েশ্চেনে। এত সোজা না রাকিব স্যারকে ধোকা দাও। হ্যাঁ, ঠিক আছে, চলেন আমরা একটু দেখে আসি মার্কস কি বলতেছে। সো বুঝতেই পারতেছি তো, অ্যামপ্লিটিউড হাই, হোয়াট ডাজ ইট মিন? দ্যাট যতটুকু এক্স অ্যাক্সিসে তাদের অসিলেশন ছিল, তার চেয়ে অসিলেশনটা ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর বেশি হবে, এবং নাম্বার অফ কমপ্লিট ওয়েভ will be more within the given time, right? So let me draw এই সাইডটা আপনাদের জন্য ড্র করে দেখাচ্ছি। কথা বলি না আমরা, আমরা ভালো, হ্যাঁ, ক্লাস টাইমে আমরা কথা বলি না। So that's the given graph. That's a 1.5 সাইকেলে আমরা ড্র করলাম, হ্যাঁ। সো আমাদেরকে যে গ্রাফটা ড্র করতে বলছে অ্যামপ্লিটিউড ইজ মোর, ফ্রিকোয়েন্সি ইজ লেস। ফ্রিকোয়েন্সি ইজ মোর। ঠিক আছে, আমরা দুটো কমপ্লিট ওয়েভ ড্র করব। লেটস সে গ্রাফ হচ্ছে এরকম। দেখেন তো দুটো কমপ্লিট ওয়েভ হইছে না? এর অ্যামপ্লিটিউডটা আগের ছিল অ্যামপ্লিটিউড এতটুকু, এখন অ্যামপ্লিটিউড বেড়ে গেছে না? আগে ছিল অ্যামপ্লিটিউড এতটুকু, এখন অ্যামপ্লিটিউড বেড়ে গেছে না? বেড়ে গেছে। আগে যেখানে একটা ওয়েভ ড্র করেছিল, ওইখানে আমি কয়টা ওয়েভ ড্র করছি? 1 2 2। তার মানে একটা ওয়েভের জায়গায় আমি দুটো ওয়েভ ড্র করে ফেলছি, তাই না? সো ফ্রিকোয়েন্সি হ্যাজ ডেফিনেটলি increased. So since it is over the same diagram they already gave, সেখানে কিন্তু আমাকে নতুন করে x axis y axis ড্র করতে হয়, জাস্ট ওয়েভটাকে ড্র, তাই না? ওকে, দেখি এখানে কার অ্যানসার কতটুকু কি ছিল। আফরিন, আফরিন, আপনি অরিজিনাল গ্রাফটা কেন ড্র করেন না বাবা? আগে অনলাইন জয়েন করেছেন আপনি, হ্যাঁ, অরিজিনাল গ্রাফটা যদি আপনি ড্র না করেন তাহলে আমি কিভাবে বুঝবো যে আপনি এখানে আপনার এই গ্রাফটা কতটুকু পর্যন্ত এক্সটেন্ড হয়েছে? আমি আপনার ধরে নিচ্ছি যে আপনি এটা বোঝাতে চাইছেন যে আপনার অ্যামপ্লিটিউড মোর বা ফ্রিকোয়েন্সি মোর। আপনাকে আমি এখানে 1 মার্ক কাটতে বাধ্য হচ্ছি, বিকজ আপনি অরিজিনালটা ড্র করেন নাই। ঠিক আছে, স্যার। ঠিক আছে। সবার আগে যেটা দেয়া আছে এটা ড্র করবেন গিভেন, যেহেতু আপনি অনলাইন জয়েন করেছেন, তো কোনটা গিভেন এবং কোনটা আপনি ড্র করেছেন এই দুটোর একসাথে নামটা কিন্তু কম্পেয়ার করা যাবে না। ঠিক আছে, আপনি জাস্ট একটা ড্র করছেন, ও কাম অন, দেন রিলেটিভ টু হোয়াট the frequency is more or frequency is less, right? So এটা তো উল্টা হইতে পারে, তাই না? বাট আমি এখানে আপনাকে ধরে নিচ্ছি যে আপনার একটা পয়েন্ট ঠিক হয়েছে, এই চিন্তা করে আপনাকে 1 মার্ক দিচ্ছি, যেহেতু আপনার ড্রয়িংটা বলতেছে যে আপনি যতটুকু এক্স অ্যাক্সিস এক্সটেন্ড করেছেন তার হাফের মধ্যে আপনি 2.5 কমপ্লিট ওয়েভ ড্র করে ফেলছেন। সো এই পার্টিকুলার ইয়ার বেসিসে আমি আপনাকে 1 মার্ক দিচ্ছি। সো -1 ফর আফরিন। State to changes in the sound heard from this wave compared with the অরিজিনাল ওয়েভ। আমরা যে ওয়েভটা মাত্র ড্র করলাম, এই ওয়েভের ক্ষেত্রে অ্যামপ্লিটিউড বেড়ে গেছে। অ্যামপ্লিটিউড বেড়ে যাওয়ার অর্থ কি বাবা বলেছিলাম? লিখছিলেন কেন বাবা বলেন তো? পুরো চ্যাপ্টার জুড়ে কয়েকটা জিনিস রিপিট হয়েছে, তার মধ্যে একটা জিনিস হচ্ছে এটা যে লাউডনেস বলতে আমরা বুঝি তার অ্যামপ্লিটিউড মোর, এন্ড হাই পিচ বলতে আমরা বুঝি ফ্রিকোয়েন্সি ইজ মোর, রাইট অর রং? সো হ্যাঁ, ওয়েভলেন্থ কি হয়েছে? ওয়েভলেন্থ কমে গেছে। তাহলে ওয়েভলেন্থ যদি কমে যায় তাহলে ফ্রিকোয়েন্সি কি হয়েছে? ফ্রিকোয়েন্সি বেড়ে গেছে। ফ্রিকোয়েন্সি যদি বেড়ে যায় তাহলে পিচটা কি হয়েছে? হাই পিচ হয়েছে, তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে, দেখি হায়ার ফ্রিকোয়েন্সি লিখছে আফরিন, লাউডার ভলিউম লিখছে আফরিন। আফরিন এখানে পাচ্ছে 7 আউট অফ 8। 787. So this is the end. আফরিন পেয়েছে 7/14 আর 8 22। Oh, same. So again 22 out of 25, right? So তিনজন পেয়েছে 22 out of 25. Congratulations to all of you. Congratulations to Ahad. Congratulations to Afrin, and congratulations to Fatima. And শুধু এখানে এটা বললে হবে না, ধরেন আপনাদের যাদের 22 above পাওয়ার ক্যাপাসিটি ছিল তারা 22 পেয়েছে, আমি কংগ্রাচুলেশন দিয়েছি। ধরেন যাদের 15 পাওয়ার 13 14 পাওয়ার ক্যাপাসিটি ছিল তারা 15 পেয়েছে,
আমি তাদেরকেও কংগ্রাচুলেশন দিচ্ছি শাহিন আই কংগ্রাচুলেট ইউ যারা 15 পাচ্ছিল তারা I congratulate you if they are because of your class performance, not because of the mark. That doesn't reflect your class performance. খেয়াল করেন আমার আগের ব্যাচটাতে আমি বলতেছিলাম at my university first course triple 101 এই কোর্সটাতে আমি ফার্স্ট মিডে ফেল করেছি out of 60 I have got 26 আমার এখনো খেয়াল আছে তো 26 পাওয়ার পর আমি টিচারের রুমে গেছিলাম টিচারটা খুব স্ট্রিক্ট তাকে সবাই ভয় করতো বাট আমি তো তখন নতুন আমি তো জানি না যে তারা ভয় করতে হবে আমি জাস্ট তার রুমে গিয়ে বলতেছি স্যার আমি খারাপ করলাম লিটারালি I asked this everybody feared him very much টিচাররা পর্যন্ত যারা আছে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর তারা পর্যন্ত তারা ভয় ভেরি স্ট্রিক্ট রুলস রেগুলেশনের বাইরে কথা বললে সবাইকে জানি না সো আমি তো জানি না এসব আমি সরাসরি তার রুমে নক স্যার আসতে পারি হ্যাঁ আসো স্যার আমি কেন খারাপ করলাম ডিরেক্ট এই কোশ্চেন তো সে আমার বলতেছে যে টোনটা এরকম ছিল বাবা তুমি কি প্র্যাকটিস করেছো স্যার প্র্যাকটিস আপনি যেগুলো করাইছেন এগুলো তো করছি না বাবা তাহলে তো হবে না তোমাকে তো বইয়ে যেগুলো রয়েছে ওগুলো প্র্যাকটিস করতে হবে নো প্র্যাকটিস নো গুড রেজাল্টস ওকে সো গো এন্ড প্র্যাকটিস টোনটা অনেকটা কাছাকাছি এরকম তুমি কি বুঝতে পেরেছো টোনটা এরকম ছিল আমরা অনেকে না 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 কলকাতা ওনার টোনটা অনেক বড় ভাইরা দুষ্টামি করে করতো এনিওয়ে আমি জাস্ট একটু করলাম সো খেয়াল করেন যে কোনো জিনিসে আমরা যদি বাসায় প্র্যাকটিস না ক্লাস পারফরমেন্স ইজ নট গুড ইনাফ আপনার জন্য আরেকটা এক্সাম্পল দেই সেম ফর মাই আমি আমাদের ডিস্ট্রিক্টের বেস্ট কলেজটাতে পড়েছি যেখানে চান্স পাওয়াটা একটু ডিফিকাল্ট ওইখানে আমি সকালে বের হইতাম রাতে ব্যাক করতাম আমি বাসায় এসে পড়ার সুযোগ পেতাম হোম টিউটর যাদের কাছে পড়তাম ইয়ার বাইরে বাসার বাইরে সবার ফিডব্যাক ছিল আমার নিয়ে এক্সিলেন্ট বিকজ ক্লাসে পারফরমেন্স আমার চমৎকার ছিল ক্লাসে খুব মনোযোগ দিয়ে আমি ক্লাস করতাম কিন্তু রেজাল্টটা যখন পরীক্ষা হতো তখন রেজাল্ট ভালো হতো বাসায় গিয়ে পড়তে পারতাম টায়ার্ড হয়ে যেত সো বাসায় পড়েন ভালো করবেন থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং উইশ ইউ বেস্ট অফ লাক ফর দ্য নেক্সট ক্লাস টেস্ট হোপ ইউ উইল ডু দি বেস্ট ইউ উইল ট্রাই ইউর বেস্ট আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ